last 10 minutes ਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ Jasmine, if you can have everybody muted though, because both background noise there. We'll do that right now. So I will, since nobody has any question, though I can wait 10-20 seconds more to see if anybody has any comments or questions or something on the last discussion on the Vadda Kalukara. And if not, then the last bit jada baki hai of the discussion, we could not finish the whole thing. I will like to finish the whole thing today and move forward, you know. So I'll give yourself 10 seconds jada. So 10 seconds I will give and see if anybody wants to say something or has any questions or something. And otherwise I'll continue. Okay. So as I said last time, the evening of that famous day on February, जिस दिन ये होया है सारा साका, उस दिन शामी जदों when the लड़ाई जदों खत्म हुई शामी तो ते, as I said कि there was a small village which still exists there. उस village ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, you know, there was a small body of water. ਤੇ ਉਹ water ਦੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, because if ਪਠਾਨ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, then they would have probably continued killing more people, you know. So the butchery stopped after a while. And just imagine what kind of evening that might have been for people, you know. ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ we will move further south towards Barnala. If you look at the map of Punjab, which Bavraj shared the other day, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ if you move further down from Kutuba Brahmani to village to thale, if you go further down south, then you will be able to see Barnala, the city of Barnala. So ਉੱਥੇ 5 ਜਾਂ 6 divisions ਹੋ ਗਈਆਂ Vahir ਦੀਆਂ. They did not want to take the entire Vahir to Barnala because for obvious reason they didn't want कि खबर किधरे ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇ or something. So they ਖਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. And everybody was told ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1762 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਨਾਣਗੇ if time permits. So this is where it ends. And I also gave you a quote from Prachin Pant Prakash last time, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੋਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਸ ਉੱਚੇ ਨੋਟ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਬਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, you know, they tried to count their losses and count what they lost and what they gained and everything, and they found out that not only they lost a lot of life and everything, but ਵਹੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਨ, just imagine ਸਾਰੇ kitchen ਦੇ utensils ਵਗੈਰਾ, ਮੰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਚੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ, everything they lost in this one. So basically they had to recreate the whole thing, you know, which was not that easy to do. So a decision ਲੈ ਕੇ when they're counting their losses and everything and they try to rebuild themselves, you know, from that point onward, they decided ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, you know, ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੋੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ Abdali within 6 days went back to Lahore, and as I said last time, he stopped in Amritsar and he destroyed Harmandir again. This time, in addition to destroying Harmandir, he also destroyed ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ Abdali did more than anybody else, though that he used to cut, kill animals, especially ਜਿਹੜੀਆਂ cows and ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ beef ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਗਾਈਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਰੋਵਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ just to make sure ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ as I said he also collected lot of Sikh heads ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ And meanwhile, the Sikhs gathered their strength back again. And I said that last time, ki May of 1746, which is about 2.5 months later than this incident, the Sikhs decided to attack or to teach Zain Khan a lesson, in Sirhind. And I said that, and Zain Khan ne jadon inna ne kita, te Abdali madad waste nahi pahunch sakya, te Zain Khan gave up. ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਥਰ ਸੀ I want to mention his name though and I think his books are still available. I think last time when I was in London ਉੱਥੇ Piccadilly Road ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ book store ਹੈ and I got that book also. ਉਸ book ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Journey from Bengal to England, that book is still available though. ਉਹਦੇ ਫੋਰਸਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪੜਵਾਈ ਸੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜਵਾਈ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ we don't need your blessings on anything. We will do whatever we have to do. So is May of 1762 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਸਦ ਖਰੀਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਗੇਹੂੰ ਜਿਹੜਾ and when they used to get money there was a certain priority system ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਏਗਾ and please remember though ਕਿ community kitchen ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ So Vahir de jado if the Vahir had 40,000 people living, all 40,000 were fed through the community kitchen. Hanji, apni rasoi nahi si ki apne koi dal bana raha hai, koi sabji bana raha hai. That was not the case. Hanji, ek jagah langar banda si, sab waste. All 40,000 used to be fed from that point. Hanji, ek jagah sare paise aande san, and that's how the system used to work. Very similar to if you have been to Israel ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ what was it communes ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ kibbutz I'm sorry if anybody has heard that term before but similar to the kibbutz ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 2 years ago we were in Israel and we visited one or two of them ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਹੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ very similar system so nobody had to worry about food food was taken care of morning afternoon evening ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ you go fight for your community and you go make sure ki if you whatever your role is you play that role ਲਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ that's how the system used to work so they allocated money 50,000 rupees those days was lot of money believe me or not they probably replenished not only the food stocks but they were able to replenish also ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਜੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੂਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ and you wonder sometimes that who were selling these arms to them I mean I always wonder where to get this stuff from obviously from the people who were manufacturing them so just like now the terrorists get their hand on everything they don't care who they are selling to obviously
there were arms sellers around though that they could sell, they could buy this stuff from anywhere they wanted to, which I'm very happy that that was the case, you know. So una dina vich May of 1762 to baad barshan da jadon mausam aaya, things changed a lot. What happened that year is कि monsoon बहुत ज़्यादा हुई पंजाब विच, बहुत ज़्यादा बारिशां हुईयां, सड़कां बंद हो गईयां बड़ी जगह, लोग आ जा ना सके ते on top of it अब्दाली's province कश्मीर विच गड़बड़ होनी शुरू हो गई, अब्दाली ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹੜੀ he only had half of the army left there. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ it's been 10 minutes since I have been speaking. I'm going to stop for just 30 seconds or 10 seconds and see if anybody has any questions or whatever, so that I can answer them before I move forward. Does anybody have any questions? ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ ਤੇ they had about 50,000 strong army. Oh, was 50,000? it really? I think I didn't say 50,000. I said 20 to 30,000. Please remember, Inna ji, ki jehdiyan deaths hoiyan na, 80% of the deaths were women, elderly and children. Oh, okay. ਖਾਲਸੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਡੈਥ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, which that's where calculations ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਜਨਰਲ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਰਲ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ he will attack। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਅ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਨੋਟਿਸ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਜ ਮਾਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚੁਣਵਾ ਦਿਓ, ਸਫੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਐਲਡਰਲੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਨਾਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਕੰਬੈਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। No problem. Any other questions though? Just wanted to be clear, Keji Abdali, the background you said he was from Afghanistan, was he, or was he from? He was. So let me give you some background, Virji. So there was no country called Afghanistan before Abdali, Virji. Okay, ji. This was a part. Half of it was occupied by the Mughal Empire under Aurangzeb's regime, and other half was always under the Iranian regime. Ji. So if you look at the map of Afghanistan right now, Virji, if you start moving towards Balakh and Bukhara and Herat, east of Kabul, not west of Kabul. I mean west of Kabul, not east of Kabul. So if you look at a map though, to the east, to see, and you go west though, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਲਖ ਦਾ, ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ he accompanied him, he was a part of his army, he ran his army basically। ਲੇਕਿਨ ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। I don't want to go into too much into Iranian history, but ਉਹ ਸੈਯਦ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਥਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋਇਆ। ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਈਰਾਨ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਆ। He was from Kandahar, he was born and brought up in Kandahar। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈ। So what he did is he appealed to the Pathan ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ within the Iranian army, ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਵੀ ਸਨ ਟਰੂਪ ਤੇ ਨਾਨ ਪਠਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ,
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨੀ ਟਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਟੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰਲ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਾਂਜੀ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ so there was no nation called Afghanistan before Durrani Empire before Abdali ਨੂੰ Durrani ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਨੇਮ Durrani ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ तो Durrani ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ Abdali ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ so that was his any other question I can answer I'll try to Virji जी जी एक और question actually है कि the kind of killing that let's say Ahmed Shah Abdalis and maybe previous people did India ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ is that kind of ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ the intensity with which or the ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ is that a particular to maybe the Muslim in the Muslim world or is it also in other part or is there I mean is cruelty ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ humanity ਦੇ ਨਾਲ if you look at Virji the history of the Crusaders you know I don't know how much we know about them but ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ Ottoman Empire ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ before the Ottomans came ਹਾਂਜੀ ਤੇ Crusaders ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ and ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ holy lands ਨੂੰ free ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ and look at how cruel they were you know and look at the when the Western armies reached America and how many Native Americans they killed here you know ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਂਝੇ ਹੀ ਸਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਦੀ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ I don't know many of us might not know this ਪਰ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲਡਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਨ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ they used to kill those ਅਗਰ 4 ਭਰਾ ਹਨ ਤਾਂ all 4 used to be killed the same night that so they all knew when they were younger though that the day our elder brother becomes the emperor we will all get killed ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ so but human beings as a nature we are cruel people you know I mean cruelty ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ you know ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘੱਟ cruel ਸੀ you know so cruelty rahi hai it surpasses religions and it surpasses you know backgrounds and everything so I don't think so one was necessarily more cruel than the other hanji hanji any other questions though, before I continue so anyway so barsha as I said ki barsha bahut hoiyan us saal और इदी आर्मी कश्मीर भी थोड़ी स्टक हो गई बिकॉज एक कश्मीर आजाद कराने वास्ते इन्हें आर्मी भेजी अपनी ते सिखा ने पंथ ने बहुत बड़ा फैसला लिता वो फैसला ये सी कि अरदास की गई कि इस साल दिवाली विच होम मा के सिख संगतां अमृतसर पुजन ते अमृतसर तो लाहौर as I said before is extremely close मैनू exact distance नहीं पता but I bet you is less than 30-40 miles or something is not more than that and I think if you drive from one place to the other you can reach there in half an hour 45 minutes or something or probably less ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂ 20 ਕੋਹ ਦੂਰ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਏਗਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪੰਥ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ and they openly declared that ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲੀ you know they just mere talk and they will never be able to achieve that but he didn't know they meant what they said
ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 17th of October ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ of 1762 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਬਟ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਦੈਟ? 50,000 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ अर्ਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ अर्ਲੀ ਡੇਜ਼, ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਲੇਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇਤਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ choices ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, either he could come with his big army or whatever he had and attack the Sikhs and fight another battle, or accept it the way it was, or do something else. ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ, ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ, ਪੀਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ, ਲੜਾਈ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ ਜੋ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। as long as you accept me ki I am your emperor and you live under me, I will leave you alone, I will not touch you guys. ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਛੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਲਸਾ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, they will do something about it. ਉਹ ਜੀ 4 ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਰੈਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ in fact he was roughed up by ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, how dare you come to us, after you killed 50,000 of us, after you destroyed the, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਾ ਦੇਵੇ ਸਾਰਾ, 50,000 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲੋਗੇ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਫ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ। 2-4 ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਕਦਾ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20-25,000 ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਟਰੂਪਸ ਇਹ ਮਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿ 25-30,000 ਵਟਐਵਰ ਹੀ ਕੁਡ ਬ੍ਰਿੰਗ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ this was not the same case as ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ, ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕੰਬੈਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਨ ਦਿਓ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਫੀਅਰਸ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ।
ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫੋਰੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਬੋਚ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ, and if you look it up on the calendar, I already looked it up, 17 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਤੇ 16 ਰਾਤੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ। there was a eclipse ਸੀ, solar eclipse, ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਲਦੀ ਢਲ ਗਿਆ, 3-4 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਮੀਜ਼ withdrew to their camps, I said last time, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾਰੇ ਆ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। He decided not to engage with us anymore. ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ 17 ਤਰੀਕ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ because of this modern way of thinking, ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ whatever ਕਹਿ ਲੋ, Diwali somehow we feel is not a part of the Sikh thing. ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ whatever, I don't want to go into this controversy, but ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਆਇਆ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਮੰਨ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਮਾਰੂ ਨਸਤੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਬ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਡਰ ਮਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਿਵਰ ਇੰਡਸ ਨੂੰ, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਰਿਵਰ ਇੰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ। ਇੰਡਸ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਟਕ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਟਾਊਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਿੰਧ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਲੰਘਣ ਦਾ। ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਮੀ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਛਾਪਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਆ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਸੰਬਰ अर्ਲੀ ਜਨਵਰੀ ਆਫ 1763 ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਮੇਡ ਹਿਸ ਵੇ ਬੈਕ ਟੂ ਕਾਬੁਲ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵੀ ਦਮ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਸ ਬਚਦਿਆਂ ਬਚੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਮਨੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੇ he thanked Lord ਕਿ thank God I'm this side of the river, not that side of the river. So I needed to say this though, because ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ,
ਤੇ ਇਹ ਚਵਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। I just want to drive that point home and make sure everybody understands that. ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। I'm going to end my talk here, though. Just why I wanted to end on a positive note. It's not that he didn't come back. He came back next year also, 1764. फिर वापस फिर आया हो 1765 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ 1760 ਬਸ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਇਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, 5-7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਆ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, the Sikhs were under control. All countryside was under Singhan ਦੇ control ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। So this was the, I want to stop at a positive note here about the Vadda Kalukara. We covered a lot in these 11 months though, and I'm going to stop for a few minutes and let's see what anybody has to say, something, questions or something, and then we will continue with something else. Vijay, which year was actually Sirhind actually captured again? Sirhind was captured several times and given up. Let's remember one thing, that we did not have the capability to hold on to a big fort, Hanji. We had the ability to attack, put a siege, go in there, do what you want to do and get the hell out. Because in order to survive there, you need a proper administration, proper Sara taxes, everything to be collected though. So Sikh, as soon as Abdali went though, we had total control of Punjab, including Sirhind for a while. But they gave up, and then they took back. They gave up and then they took back. So it was like a cat and mouse game, until 1771, I think, 1772, 1771, by that time, right, even formally, it was under the Sikh control, the entire Punjab. And one more thing I forgot to tell you, Virji, in this whole talk, though, himmat dekho, August of 1762, this is what, August to February, 6 months later, after the incident in Kopi, Dal Khalsa da Taruna Dal da, younger Dal Khalsa de do hisse hunde san, ek buddha dal te ek Taruna Dal. Taruna Dal da ek hissa ugarai kardiyan went down though to all the way to Panipat, which is very close to Delhi. The Mughal emperor nu khabar pahunch gayi ki Sikhan de army da ek hissa Panipat tak uthe, they were all afraid that they might come down to Delhi. They did not go to Delhi until 1783. That comes a lot later though. Maybe story I'll pick up one day. Kisan Gurdware Azad Karaye Baba Baghel Singh de thalle, So the answer to your question is, yeah, Sirhind came twice, was captured by Banda Singh Bahadur also, Virji, and then gave up. And later on, several times we captured Sirhind, and several times we gave up voluntarily, because they knew they did not have the capability or administrative ability, to run a town, because you need a lot of back support and tax support and everything which they did not have. What is amazing is that despite all these atrocities, when Khalsa Raj was established, it was a very, very sort of a democratic kind of a system where there were still a lot of Pathans in Maharaja Ranjit Singh's Darbar. Absolutely. That level of forgiveness was amazing. I mean, because it hadn't been actually lost, in their memories that all this had happened. But despite that, they were able to forgive and move on. I find that amazing. Absolutely. Vijay, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਠਾਣਾ ਦੀ, many of us might not know this. The Khalsa army under Maharaja Ranjit Singh, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀ, when the Sikh Empire was at its best, ਮੈਂ 1805, 1808, 1809 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ,
you know, Sham Singh Atari wala, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਿਡਿੰਗ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਊਸ। He was in charge of the Sikh army, the artillery ਦਾ entire ਤੋਪਖਾਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਸਾਰਾ। So which tells you ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ not only were they able to get over it though, they could have easily had one of their other Sikh generals who, and Virji, these Sikh generals that I mentioned 3 or 4 names, they are not just anybody from anywhere, you know. These are people that they used to be scared of these people, you know. एक बारी मैंने याद है, मैं just want to share, मैं रितु नाल गल करदा वैसे कि दोस्त मोहम्मद was the emperor of Afghanistan in 1808 ਦੀ ਗੱਲ, मैं ਜਦੋਂ महाराजा रणजीत ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਰ ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ 1808 1810 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੜੇ ਬੁੱਕਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਇਟ ਦੋ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1-2 ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ 1 ਅੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਬਲ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਾਏ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਬਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਾਤੀ ਉਸਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਉਸਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਛੋੜੋ, ਉਤਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਉਸਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। I just want to let you know ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, you know, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ 800 ਸਾਲ ਡਰਾਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 940 AD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1770s ਤੱਕ ਡਰਾਇਆ, ਔਰ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, पहले गजनी आया, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर लोधी आए, फिर मुगल आए, फिर अब्दाली आया, और डर डर के इन्होंने जिंदगी बिताई है हमेशा, except when we came out. So एक miracle है वीर जी that had happened. I don't know why, how it happened. It's nothing short of that. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। 1783 ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ, 1783, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਸੌਰੀ, 1783 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ? ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, that is a wrong way to put it. You know, I will have my next talk on this 1783 wale issue. I'm going to talk about in depth, you know, maybe next Sunday or the Sunday. It will take me some time to prepare it. So ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। Right. ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 50,000 ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਮੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, we were in complete control of Punjab. There was nobody to tell us what to do. ਹਾਂਜੀ, Abdali and everybody was sent back home. There was nobody there. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ 500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। And can you somebody tell me though, why was there a big issue of other than the people in the LA classroom, they probably have the answer, but because I've talked about it several times, can somebody tell me though, what was the biggest issue of giving up that piece of land ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ? Can somebody give me an answer on that? What was so special about it? There was a mosque over there. Muslims ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਮosque ਉੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। And the reason ਵੀਰ ਜੀ ਭਵਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, the judge is the ਕਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਜ ਫਤਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਕੁਰਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕੈਦ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। And trust me, you know, I'm going to bring ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ, almost 100 years ਹੋ ਗਏ ਸਨ by the time we built the ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਸਟ ਬਲੈਂਕਡ ਆਊਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਹੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਜਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 40 ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, we will come in and we will do it by force. You decide ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ that's fine, we're going to wait though। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਕਲ ਇਹ 1.5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਫਟਾਫਟ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ, when these people are that way, ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ, ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਜਿਤਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਔਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸਵਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ
ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ nobody gave it to us ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ oh you want to make a gurdwara here here you go please go take it you know these are hard fought battles you know except nobody died though because they didn't have a choice they did not have a choice at all they knew that they had no choice at all so anyway maybe one day we'll pick up this topic and talk about it in depth you know so you know yeah my question Pursakna ji about the martial nature je Guru Sahib ne Khalsa di sirjana 70 years ago kiti hai hanji I'm trying to think of the fact that to become a fighter to become a good horseman, to become a good fighter requires strength, it requires practice, it requires and if you're talking an army so मैं सोचता हूँ कि if our जितों साडी कौम let's say पैदा हुई कि बनिए सी जाट सी RC जो भी है ठीक है ना farmers huge amount of farmers that join you know so ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ well who was it that was training and how did they come to be good fighters मैं थोड़ा जिहा मेरे दिमाग ਵਿੱਚ एक question आ रहा it's a very good question and it not only baffles you Virji it baffles me and baffles all the authors that how did they train themselves you know who trained them and chalo ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1780 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ look at how Banda Singh Bahadur did it twice you know he didn't have anybody he basically had bunch of carpenters bunch of mistri bunch of farmers ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਹਨ you know ਥੋੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ you know ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਨ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ you know ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ Anji, how did that all happen? It baffles my mind also. It totally baffles my mind that how in the span of 60, 70 years, I think they taught themselves. I think tanu majburi, tanu insan nu bada kuch sikha dendi, and that's exactly what happened. It was a loose army. Remember, Dal Khalsa di formation early 1740s ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ 1715 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1740 ਤੱਕ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਨ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ early 1740s ਵਿੱਚ when Dal Khalsa was formed ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ 1748 ਤੱਕ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲਾਂ ਥਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ nobody ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ that's all your family will be taken care of they will be fed and they will be taken care of your job is to go fight for your religion ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਸਾਰੇ you know ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਇਸੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫੋਰਸਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਫੋਰਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ he traveled by foot you know from Calcutta to London believe me ਉਸ ਵੇਲੇ in the 1700s I can imagine what must he have gone through you know ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਰਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 30 ਸਿੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਅੱਟੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ 40 ਨੇ ਸੇਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ nobody had their own father's name ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ I was shocked to say ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਦਾ SIQUE or SICQUE
QUE or something like that. So just tell you ki, and the reason I'm saying all this stuff, Kamalveer ji, to you is because una vaste both strong believers san Virji Sikhi vich. That's why all these things didn't, like, somehow they overcame all this stuff, you know. We are not ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਾਂਗਾ ਕਦੀ ਤੇ ਦੋ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਯੂ نو ਤੇ ਸਬਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬਰਾਉਂ ਵਾਸ ਅ ਬੈਟਲ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫਾਟ ਯੂ نو ਇਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ that was the second battle that the Sikhs fought with the British Empire. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੜੇ ਉਸ ਦਿਨੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂ نو ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਹੈ the storm were falling ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਰਡ ਗਫ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ نو ਸੋ ਇਹ 1849 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਲੰਡਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਫ ਹੈ ਆਪੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਗੋ ਟੂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਐਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਵਾਕਿੰਗ ਟੂਰ ਆਫ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਐਬੀ then they take you to places that regular people cannot go. Agar if you take one of those tours, you will see that ki jadiyan Sikhan ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ battles ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੜੀਆਂ first and the second Anglo-Sikh war ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ battles ਜਿਹੜੇ head ਸਨ Lord Gough ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਨੀ valiantly the Sikhs fought, you know. ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ 1849 ਕੋ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 100-150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ Surinder ji, in the Calcutta Museum, you know, Victoria, okay, there are 3 paintings on Anglo-Sikh wars, original paintings and okay. I have copies of those paintings here. Beautiful paintings, Sikhan nu ladde hoye dikhaya unhone, and it has been done by an English painter. Yeah, must be. Or dekho, main Calcutta रहने वाला तो मैं नहीं पता इस गल दा. I'm like ashamed of myself. I have not seen. To me from Calcutta, somebody sent it to Delhi, and then I got it here. Yeah. So वीर जी, ये शुरू तो रहा है. और एक मैं अपना एक personal experience में करके I'm going to end today though. I came as a young student. I was 20 years old when I came to the United States as a young undergraduate student from Calcutta. Calcutta तो flight चल के मैं बैंकॉक पहुंचा ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਬਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਯੂ نو ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂ نو ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿਦ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸਿਟਿੰਗ देयर ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ ਫਰਮ ਬੈਂਕਾਕ ਟੂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ a gentleman walks up to me. He must be in his late 80s with children, yeah, mid 80s with children. Pathan. Te sar te puri pagdi pai hui, dastar puri jaisa Pathan bande. Oi basket pai hui, bilkul thalle salwar kameez pai hui Pathan. He's walking up to me and I look at him. I'm like, why is he coming to me? You know, banda usle young hunda घबरा भी ਜਾਂਦਾ कि ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ तुम सरदार हो ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ तो he was like so moved कहता है बड़े दिन बाद सरदार देखे आपको मालूम है कि बहुत बहादुर कौम है आपको मालूम है ना इस बारे I was a skinny little guy you know उस वेले 20-year-old मैं क्या मैनू देख के ते probably उन्होंने नहीं feel होया होना है गल but he walked up to me and he said तुहानू पता है ना कितनी बहादुर कौम what kind of blood is flowing through your veins basically he was telling me कहंदे मेरे दादा कहंदे सन मैनू कि क्यों जा blood ਤੁਹਾਡੇ veins flow कर रहे in 1982 जनवरी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਦ ਬੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ
So matlab ki these things have happened and we proved it to them. And hun bhi dekh lo, puri US army बैठी हुई है Afghanistan, and what kind of problems they are all facing, and they are not able to control them. ਜਦੋਂ Peshawar Sikh Empire ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, Jamrod tak da ਰਾਜ ਸੀ, Hazara ਦਾ ਪੂਰਾ area, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ look at the map, Abbottabad, Haripur actually, Haripur was a town, Hari Singh Nalwa ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Haripur ਰੱਖਿਆ town ਦਾ ਨਾਮ. Look at the map of Haripur, look at Abbottabad, look at Sweetie Didi Gayo and sab jagah. You know, look at these places, you know, look at Hazara, look at Kohat. Is sara ilaka Sikhan de thalle si sara. And is line nu hun tak, I want to share this with you, us line nu hun tak Durand line kehde hain, DURRAND. And believe me or not, hun tak Afghan government does not recognize that border at all with Pakistan. They consider that all the areas from Jamrod to Lake Peshawar tak the area under the Afghanistan, even though it's under the Pakistani regime. And the reason Pakistan got these areas is because when they took over Punjab, all the territories that were ruled under the Sikhs automatically went to the British Empire. And they got those areas basically for free, you know. Nahi te eh area hamesha Pathana de thalle, Afghanistan de rule de thalle rain sare. But hone areas sare Pakistan de thalle hain. And the reason is because they got it as a, just like that, because they took over the Sikh Empire. The Punjab land di wajah nale sare area ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, you know. Sweetie ji, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, if you can share something, you can. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਏ ਹੋ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. Only they did show us all these Attock Fort and Attock that you were talking a little while ago. So when you talk now, we can kind of visualize that. Haripur, and we went to Hari Singh Nalwa's Haveli actually. Gujranwala. Yeah, Shedghat Fort. Yeah. Shedghat Fort. Yeah. And they were talking there. Hari Singh Nalwa ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ we were at the border of Afghanistan and Pakistan ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ. Yeah. Still talk about it. Yeah. And still in the Pakistan ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਦੋਂ certain places anybody with a turban, they respect so much. They say they will come and want to hug you, take a picture of you. Yeah. They respect so much of Sadaro. वक्त बदल गया ना वीर जी ਹੁਣ, so But general public is very, I think Punjab which because of the people think that all that wealth because when the Sikhs left from Pakistan, they got it. So they're very thankful to, they think they are thankful. Yeah, they took us to the places of Maharaja Ranjit Singh, the ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ fort, ਉਹਨਾਂ ਦਾ birthplace, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਔਰ Sikh communities were there. So ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ they were very respectful. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ same ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ. Yeah. So here is a question that I have not been able to find answer to. I have read million books, talked to 100 ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ lost an answer ਤੇ. Think about this question. You don't have to give me an answer today. इतना सामान अब्दाली ने लुटिया है इंडिया को, इतना सामान लुटिया है, 16 हमले कीते. My question is, where the hell did all that stuff go? Why is Afghanistan so poor? What happened to that stuff? इतना सोना, गड्ढे दे गड्ढे सोने लुट के, चांदी लुट के लाके गया. इतना सामान गजनी ने लुटिया, इतना सामान तुगलका ने लुटिया, मुगला ने लुटिया. चलो मुगल रहते गए थे, नादिर शाह ने लुटिया. इतना सामान अफगानिस्तान दे, फिर तैमूर शाह ने बाद चाया, वो भी लुट के लाके गया थोड़ा बहुत. And I have really researched this topic a lot though, कि what happened to all that wealth, you know, ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ. Think about it, and you know, and ਮੇਰਾ ਕੋਈ answer ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ. Maybe somebody else got it from them, or maybe it's dug up under some
court or fort or something like that. They'll find it one day. Maybe it's Doug's. It's under the in caves or something. Yeah, I don't know. That question always bothers me कि यार ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਨ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ So the moral of the story I would say is कि देखो लुटन ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੁਝ ਬਸ thank you yeah ਜੋ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੂਫ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰਕਤ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਰਕਤ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ you know Virji, one point I have is how would you react if you met a man whose last name is Abdali? I would still hug him, Virji. So it actually turns out that there is a patient of mine whose last name is Abdali. Wow. And whenever he comes, I have a lot of mixed emotions. नहीं कोई गल नहीं ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ you know ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ you know but ਠੀਕ ਹੈ you know I wanted to share this piece of history. Hopefully everybody enjoyed it and everybody took it and iso sikho kuch te hon te you know and be proud of who you are you know be proud of ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗਾਂ ਚੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ be proud of ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 5% you know ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ 1840s ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ with the British Empire ਦੇ ਨਾਲ First World War ਵਿੱਚ ਵੀ and ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ Second World War ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ 47 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 71 ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ ਸਨ you know ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ that is different but ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ just what to let you know about him one gentleman everybody should read about him though ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਖਾਲੀ ਜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ I am not interested in fighting your petty battles and he was not afraid of him ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿੱਖ ਕਲਰਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁਰਫੜੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ they used to shake a lot ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ be proud of yourself who you are you know Subirji, we had the honor of visiting his samad Akali Phula Singh samad ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਖਾ ਸੋਲਜਰ ਵੀ ਸੀਗਾ and they insisted that his samad was also close by. But the sad part was that the area around it is pretty much in shambles. Like it was so hard for us to walk and get to that spot, but we were honored to be there.
I'm glad. और by the way, अगर किसी ने दर्शन नहीं किए, next time तरनताਰਨ साहब जाओ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ. ਸੋ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗੀਠੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ I don't know how to tell about him, one of the greatest personalities of Sikh generals of those time, amazing personality, you know, of that time. So anyway, anybody last bit of comments though? ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੂਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਕਦੀ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਟੀਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ. So ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਬੈਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ whatever, you know. So but yeah, anyway it is. But I read some place ki Kohinoor da hira jide kol bhi gaya na, he lost his empire except the British people, but otherwise everybody who had it. ਪਰ over exception ਤੇ ਲਗਾਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ. So no, but British lost, they had such a large empire. Yeah, they don't have it. But even British lost it into 3 parts actually. चलो ठीक. It's not the original. लोग cut करके उन्होंने एक top देगा, एक उधर सामने देगा. Look at the crown of the Elizabeth. Yeah, they cut the diamond up, and the reason they cut it up also was one of the reason because people said that, you know, this empire will fail sooner or later. Yeah. Nale they were afraid though that ek jagah reha te koi chori koi lan do tin isliye ho gaya udhar te better protected rahega. But anyway, 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. 6 ਸਾਲ ਦੇ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ. 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 6.5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ. ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ. ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਰਦਨਾਕ ਕਥਾ ਹੈ. I will not even going to go into that right now, but I'm going to end it here though, unless somebody else wants a question or something though. And sorry, I just wanted to ask you ki history di kehdi book suggest karoge tusi if I want to read about Sikh history? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਦੀਦੀ. ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ what part of Sikh history do you want to study. Do you want ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? which period of Sikh history are you referring to? I would like to read about all of it gradually, but ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, that's intriguing me quite a bit, so I want to read about ਇਹ ਵਾਲਾ. I encourage somebody here. ਇਹ ਮੇਰੀ success ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ. I was able to create so much interest ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ I'm very happy with myself right now. This is real victory, if somebody wants to read more, I mean, what more compliment can I get on that? Thank you, Didi. Thank you. I think there are several books available. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖਵਾਏ ਵੀ ਸਨ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. I'm now specifically talking about this period only, okay ji? I'm not talking about everything right now. ਹਾਂਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਜ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਅਦਰ ਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ if you stick into it though, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਇਟ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਖੋਦਾਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਸੋਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮੋਤੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਮੋਤੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਘਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you have to be very disciplined regular student of history. You have to study hard and get all the facts right and everything. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ that is very good. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ you know I'm talking about this specific period of the Sikh history you know ਹਾਂਜੀ so these sources will give you lot of information ਪਰ ਇਹ knowledge time ਮਿਲੇਗੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਧੀਰਜ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ so you have to make a promise to yourself ਕਿ I will be patient ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ you know ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫੈਲਾਓ ਇਸ ਨੂੰ you know ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਇਨ ਡੈਪਥ you know with lot of real facts and everything ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ you know ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ You are the role model ji ਹਾਂਜੀ I said you are the role model oh no believe me talking about Sikh history is easy is the Gurbani part that's the scary part oh mushkil kam hai bada you know historical facts are different hanji give it to wali ek Sikh in the 18th century by Surjit Singh Gandhi ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ secondary sources ਬਣੀਆਂ ਹਨ available you know primary sources ਘੱਟ ਹਨ ਬਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 2 3 4 ਹੀ ਹਨ ਖਾਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ secondary sources ਹਨ which are very good also for a beginning of the Sikh history student ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ you know ਹਾਂਜੀ Vichi, there's one movie that has come on you know Maharaja Dalip Singh it's the Black Prince I know I saw that I was not very impressed at all no but then it does give throw a little light on you know how the things but they showed him in such a weak character such a they could have chosen a better actor anyway that's my personal opinion ji so don't get me but you should read about him what he went through it's amazing what he went through you know there's a nice book there's a nice book that's actually written by Mr. Navtej Singh Sarna on him very nice book very well written book very good yeah मैं काफी किताबां पढ़ी हैं और बहुत मतलब कि वो बड़ा दर्दनाक है वीर जी जो उन्हां नाल होया है just imagine 7-8 साल दा बच्चा 7-8 साल दे बच्चे कोल दी मां खो लिती जाए प्यो खो लिता जाए राज खो लिता जाए पैसे खो लिते जान धर्म खो लिता जाए केस कटा दिते जान जुबान खो लिती जाए you know what he went through I'm amazing that's why he became alcoholic and all those issues that came in but they just screwed up his brain completely you know so now Viji what will be our next topic I don't know ये परमात्मा जानता है I have not thought about it so okay ji I'm going to end the class and I'm going to actually kirtan class बारे में announcement करनी सी कि Wednesday evening जड़ी साडी kirtan class होंदी है most probably we will not be doing it from now on because this beginners kirtan class has taken up so much of everybody's time that I become very tired now I have to have 2-3 sessions with separate students doing class twice preparing for those ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ not realizing what we have done but now we got to finish it now so everybody is into it though and ਸਾਰੇ cooperate ਕਰਿਓ ਤੇ and try to learn as much as possible yeah we will still see the kirtan class but I'll see what issues people are having though and then we probably will be only having kirtan classes regular kirtan classes on Sundays only after my Gurbani class not on Wednesdays because of the other things that are going on everybody is very tired and
Thank you. Vajji Khalsa, Vajji ki Fateh ji. I'm still here for 2-3 minutes. Thank you. You're welcome. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa.